start a new topic, that is aldehydes and ketones. It is from your organics. ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ and this one is R and this one is E. Dear students, welcome to chemistry class. In our today's class, I will start a new topic, that is aldehydes and ketones. It is from your organic section. My dear students, you might have a very well-known idea about aldehydes and ketones when you are studying in PUC. Is it right? Because you learned their preparation methods of aldehydes, some named reactions of aldehydes, and then chemical reactions of aldehydes. And then same as in case of ketones also. Is it right? Okay. So now in our today's class, I am going to discuss about here some basic concepts of aldehydes and ketones, and next one is structure and bonding in carbonyl group. Let's start our today's concept. Okay. So before going to our today's concept, see here aldehydes, ketones, and another one group is there, that is the carboxylic acids. These three compounds are commonly containing C double bond O group, that is the carbonyl group. Okay, so that's why we have to refer all these compounds like that is the carbonyl compounds. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್. My dear students, what about aldehydes? Aldehydes ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Give anyone example. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ. Yes, first. Okay. It may be formaldehyde, it may be acetaldehyde, it may be benzaldehyde. Is it right? Okay, so let's start here. First one, what are the aldehydes? Aldehydes ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Aldehydes means these are the carbonyl compounds in which carbonyl group it is attached to the one alkyl or aryl group and one hydrogen atom. These are carbonyl compounds. These are carbonyl compounds in which carbonyl group is attached to one alkyl or aryl group and one hydrogen atom. These are called as aldehydes. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? aldehydes ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Let's see how it is possible. Dear students, according to our aldehyde definition, in which these are the carbonyl compounds. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಒನ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಆರ್ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಚ್. ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಇದೆ, ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಒನ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಆರ್ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್. aldehyde the functional group ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? Dear students, I will provide one hint to remember how to remember this functional group. Okay, dear students, first let's see here, this R is an substituents. Okay, it vary with the different types of substituents. ನೀವು ಯಾವ ತರ substituents ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ R ಗ್ರೂಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. But this H is an atom. Okay, it is in fixed, and this C double bond O, it is also fixed. Okay, so now these two are in fixed, and now which one is varies? Only R is varies. So now here the functional group of aldehyde is CHO.
aldehyde functional group ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Yes, that is a CHO is a functional group of an aldehyde. Let's see next one. Some examples belongs to aldehydes. ನೀವು ಆಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. What is our general formula? Yes, it is a C double bond O and this one is R and this one is H. Here instead of R I am taken here H and its name is the formaldehyde. Its name is formaldehyde. ಇದರ ಹೆಸರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. And next one example ತಗೋತೀನಿ. It is C double bond O and this one is a CH3 and then this one is also here H. Okay. This one is H and this one is CH3. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇನೆ. ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ CH3CHO. And again I am taken another one example that is a benzene. Next one example ಏನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ? ಬೆಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ? ಬೆಂಜಿನ್. ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಅಂಡ್ CHO. ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಕೀಟೋನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ carbonyl compounds in which carbonyl group is attached to two alkyl or aryl group. Two alkyl or aryl group. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ carbonyl compounds. These are carbonyl compounds in which carbonyl group it is attached to two alkyl or aryl group. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎನ್ ಕೀಟೋನ್. ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಕೀಟೋನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್. ಕೀಟೋನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೇನಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಇದು ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಈಸ್ ಎನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್. ಇದೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೀಟೋನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. My dear students, what is the necessary to study about the classification of ketones? Ketones ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಯೂಸ್ ಇದೆ? Yes, obviously we must have to study about classification of ketones because in ketones it containing two R groups. Okay. Depending on that R groups, we have to classify ketones as a two types. ಈ R group ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ketones ಅನ್ನ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕೀಟೋನ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕೀಟೋನ್. What is meant by symmetrical or simple ketone? Dear students, the name itself indicates about types of ketones. Okay, here symmetrical. Symmetrical means what? Similar. Okay, if two R groups are similar or if ketones containing
these two R groups are in similar case, then we have to say that symmetrical or simple ketone, or simply you have to write like this one, R is equal to R. ನೀವಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ R equal to R ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅಗೇನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ C+O ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎನ್ CH3 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು CH3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೇಕು ಇವಾಗ? ಎಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ I want to write here CH3 because we are studying here symmetrical or simple ketones. ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸಿಮ್ಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕೀಟೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೀಟೋನ್ ದೀಸ್ ಟೂ R ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಎರಡು R ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಸಿಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅಸಿಟೋನ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ C+O ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಬೆಂಜೋಫಿನಾನ್. ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಬೆಂಜೋಫಿನಾನ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇವಾಗ? ಬೆಂಜೋಫಿನಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. CH3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್. And we'll move to next classification. It is just a reversible form of the first type of classification, that is asymmetrical or mixed ketone. ಎರಡನೇದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ asymmetrical ಅಥವಾ mixed ketone ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್? ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇವು ಎರಡು R ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ if ketones it containing these two R groups are in different, ketones ನಲ್ಲಿ ಇವು ಎರಡು R groups ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? asymmetrical or mixed ketone ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Let's we see here example, or in simple way we have to represent like this one, R is not equal to R. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು R ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ R ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ R ಮತ್ತೆ R ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ R ಮತ್ತೆ R ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, R ಮತ್ತೆ R ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು R ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು R ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ CH3 ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ? CH3. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? ಏನು ಬರಿಬೋದು? ಎಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ acetophenone. Its name is the acetophenone. It containing different R groups. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ R group ಇದೆ. And now again I am taken another different R groups. Here I am taken CH3 and this side I am taken C2H5. So its name is ethyl methyl ketone. ಇವಾಗ ಇದರ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ? ethyl methyl ketone ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ. So this is about the asymmetrical or mixed ketone. Understand ಆಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ will move to the structure and bonding in carbonyl group. Structure and bonding in carbonyl group. What is the necessary to study about structure and bonding in carbonyl group? ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು? Yes, because our today's concept, that is aldehydes, ketones, it is mainly containing the carbonyl group. Okay, so that's why
we must have to study about this one. And first here I am taken C double bond O. It is the carbonyl group. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ, ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ this carbon we have to call it as a carbonyl carbon. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಇದರ ಹೆಸರೇನಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ this carbonyl carbon is sp2 hybridized. ಈ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಹೊಂದಿರತ್ತಂತಂದ್ರೆ sp2 hybridization ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ sp2 hybridized. And next one, it forms one sigma bond and one pi bond. It forms one sigma bond and one pi bond. ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸೈಡ್ದು ಹಿಡಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ 3 ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 3 ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ದು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 3 ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ 1 ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದಾರ್ರಿ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕತ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡತ್ತೀವ್ರಿ. ಸೊ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್. ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ axial overlapping of atomic orbitals. Axial overlapping of atomic orbitals. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಆಗಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಸಿಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಬಂದು ಏನಾಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದು. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಯಲ್. ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು sideways overlapping, and this is the axial overlapping. Okay, so now next one is pi bond is formed by the sideways overlapping of unhybridized p orbitals of carbon and oxygen atom. ಅನ್ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಅವು ಎರಡು ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾವು. ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ oxygen atom. This oxygen atom, it is also sp2 hybridized. Okay, oxygen atom, it containing non-bonding electrons. Oxygen atom, it containing non-bonding electrons. Oxygen atom ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ non-bonding electrons present ಇರುತ್ತೆ. Non-bonding electrons, that is it contains two unshared pair of electrons. It contain two unshared pair of electrons. Unshared pair of electrons. Okay, oxygen ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅನ್ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್. ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 120 ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪೋಲಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪೋಲಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಪೋಲಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ containing same charges. Likewise, okay, polar means it is opposite charges. For example, you have to take HCl. Okay, HCl it is polar, H plus and Cl minus. Is it right? Okay. So this carbonyl group, it is also acts as in polar property. Why it is shows the polar property? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು polar property ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? Due to the electronegativity characteristics of oxygen, or due to the electronegative character of oxygen. Oxygen, it shows electronegative character. Oxygen ಏನು ಮಾಡತ್ತಂತಂದ್ರೆ electronegativity character ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. So therefore carbon it is acts as an electrophile. Therefore carbon it is acts as an electrophile, while oxygen it is acts as a nucleophile. Carbon it is acts as an electrophile, while oxygen it is acts as a nucleophile. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, electronegativity ಅಂತಂದ್ರೇನು? ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರೀ. electronegativity means it is the capacity of an atom to attract a shared pair of electrons towards itself. So just you have to imagine, this is one of the atom and this is the shared pair of electrons, or pair of electrons. The capacity of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself. So therefore here oxygen it is having a electronegativity characters. That's why carbon it is acts as an electrophile, while oxygen it is acts as a nucleophile. Okay, understood? And now next one, schematic representation of this carbonyl group, it is represent like this one. Schematic representation ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೈ ಬಾಂಡ್ and it is sp2, it is also sigma bond and sigma bond. It is a schematic representation. And now again it forms the lobes partially above and then this is the below. Likewise you have to show here, and finally we have to show like this one. This is sigma bond, this is pi bond, and this is a bond angle is 120 degree. Its bond angle is 120 degree. Okay, so this is about the ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪೈ ಬಾಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಹೇಳಿ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ carbon it is acts as an electrophile and oxygen it is acts as a nucleophile. Then you have to show this schematic representation of carbonyl group. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ದ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ತೀರಾ ಸರಳವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೇನ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸು ಮತ್ತು ಕೀಟೋನ್ಸು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ರೀ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕಾದದ್ದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.